شام میں الاسد خاندان کے طویل اقتدار کی شام، بشار الاسد فیملی سمیت ماسکو پہنچ گئے۔ روسی میڈیا کے مطابق روس میں بشار الاسد اور ان کی فیملی کو پناہ دے دی گئی۔ شامی باغیوں نے حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ باغیوں کا شامی دارالحکومت دمشق پر قبضہ، سرکاری ٹی وی اور ریڈیو کا کنٹرول سنبھال لیا۔ باغی صدارتی محل میں بھی داخل، وزارت دفاع کے ہیڈ کوارٹر سے فوجیوں کو ہٹا دیا گیا۔ قبضہ کرنے کے بعد باغی بشار الاسد کی ذاتی رہائش گاہ میں بھی داخل۔ دمشق کے نواح میں سابق صدر حافظ الاسد کا مجسمہ گرا دیا گیا۔ دمشق میں دھماکے بھی سنے گئے۔ فوج کے علاقہ چھوڑنے پر لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ مرکزی اسکوائر پر ہزاروں شہریوں کا جشن اور ہوائی فائرنگ، فوج کے ٹینکوں پر چڑھ گئے۔ شامی فوج کی اکثریت ملک چھوڑ کر عراق بھاگ گئی۔ حمص اور سیدنایا جیل سے قیدیوں کو آزاد کر دیا گیا۔ باغی گروپ نے شام کو آزاد قرار دیا۔ باغی سربراہ ابو محمد الجولانی نے کہا، انتقال اقتدار تک وزیر اعظم غازی الجلالی تمام ریاستی اداروں کو چلائیں گے۔ شامی وزیر اعظم غازی الجلالی کا ملک میں آزادانہ انتخابات کرانے کا مطالبہ، کہا بشار الاسد سے آخری بار گزشتہ رات بات ہوئی تھی، اس کے بعد ان کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں، وہ کہاں گئے نہیں معلوم، عوام سے املاک کو نقصان نہ پہنچانے کی اپیل۔ شامی حکومت کے 28 وزراء میں سے بیشتر شام ہی میں موجود۔ دمشق میں باغیوں نے کرفیو کا اعلان کر دیا، شام 4 بجے سے صبح 5 بجے تک کرفیو جاری رہے گا۔ ملکی سلامتی کو نقصان پہنچانے والوں کا محاسبہ کیا جائے گا، ترقی کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ نواز شریف اور شہباز شریف میں اتفاق، جاتی عمرہ میں دونوں کی اہم ملاقات۔ نواز شریف کی وزیر اعظم کو مدارس بل پر مولانا کے تحفظات دور کرنے کی ہدایت۔ شہباز شریف نے کہا، مولانا فضل الرحمان کو مدارس بل پر اعتماد میں لیا جائے گا۔ دونوں رہنماؤں کا ملکی معاملات پر اتحادیوں سے مشاورت اور اعتماد میں لینے پر اتفاق۔ ملاقات میں 26 نومبر کے واقعات اور سول نافرمانی کی ممکنہ کال پر بھی تبادلہ خیال۔ نواز شریف نے معاشی صورتحال میں بہتری پر وزیر اعظم کو مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے دورہ سعودی عرب کی رپورٹ پیش کی۔ دونوں کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شہید جوانوں کو خراج عقیدت۔ اسلام آباد کی طرف مارچ کی کال دینا پڑی تو دیں گے، تمام اتحادی مدارس کا اجلاس ہوگا، اس کے بعد متفقہ موقف اختیار کریں گے، ہم اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے تو آپ روک نہیں سکو گے۔ مولانا فضل الرحمان کی وارننگ، کہا دونوں ایوانوں نے مدارس بل منظور کیا، صدر کی نگرانی میں کیا، آپ نے تمام بلوں پر دستخط کیے، اس پر کیوں نہیں کیے؟ اس کی تیاری، اس کو پاس کرانے میں آپ شریک تھے، اب دستخط کرنے میں کیوں شریک نہیں ہوئے؟ یہ بدنیتی اور دھوکہ ہے یا نہیں؟ ہم تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کارکنوں کو قابو رکھا ہوا ہے، شرافت سے رہو گے تو ہم بھی شرافت میں رہیں گے۔ وزیر پنجاب کا 8 روزہ چین کا سرکاری دورہ، مریم نواز کی کمیونسٹ پارٹی کے اعلیٰ سطح کے وفد سے ملاقات۔ وزیر پنجاب نے کہا، پاک چین دوستی بلندیوں کی انتہاؤں کی طرف گامزن ہے، چین کے اشتراک سے پنجاب کو اقتصادی اور معاشی بلندیوں پر لے جانا چاہتے ہیں۔ گزشتہ روز بیجنگ پہنچنے پر کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے عہدیداروں نے مریم نواز کا پرتپاک استقبال کیا۔ وزیر پنجاب کی سرکاری مصروفیات کا آغاز آج سے ہوگا، چین کے اسپتال، اسکول اور دیگر اداروں کے دورے بھی کریں گی۔ سینیٹر فیصل بابڈا کا کہنا ہے، پی ٹی آئی نے 14 دسمبر کی کال ملک کے لیے نہیں، فیض حمید کے لیے رکھی ہے۔ پی ٹی آئی سمجھتی ہے فیض حمید کے خلاف قانونی کارروائی 14 دسمبر کے بعد ہوگی، یہ غلطی کر گئے، فیض حمید کے خلاف کارروائی پہلے ہی شروع ہو جائے گی۔ ایم کیو ایم رہنماؤں سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا، پی ٹی آئی اپنی حرکتیں درست کر لے تو اچھی بات ہے۔ مصطفیٰ کمال بولے، تمام جماعتوں کو ملک کے لیے کچھ نکات پر متفق ہو جانا چاہیے، اس ایجنڈے پر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف چیمپئنز ٹرافی پر پی سی بی کے اصولی موقف پر خوش، چیئرمین پی سی بی کے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات۔ شہباز شریف نے کہا، پاکستان کی عزت سب سے پہلے، اس کے بعد کچھ اور ہے۔ وزیر اعظم نے چیمپئنز ٹرافی سے متعلق چیئرمین پی سی بی کے اصولی موقف کو سراہا۔ چیئرمین پی سی بی نے کہا، پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں، ہم پاکستان اور کرکٹ کی جیت چاہتے ہیں، چیمپئنز ٹرافی سے متعلق اچھی خبر سامنے آئے گی۔ پی
पी टी आई ने मुज़ाकरात के लिए हाई पावर कमेटी तश्कील दे दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है बानी पी टी आई ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई है। असद कैसर, अली अमीन गंडापुर, हामिद रजा और मैं मुज़ाकरात करेंगे। हमारे 12 अफराद शहीद हुए, 200 लापता और 5000 को गिरफ्तार किया गया। शिबली फराज ने कहा हम पर जुल्म किया गया, मुज़ाकरात के जरिए मसाइल का हल चाहते हैं। असद कैसर बोले कानून में रहकर मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हमें दहशतगर्दों की तरह दिखाया जा रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में पार्टी कमेटी बराए कौमी इशूज़ का वर्चुअल इजलास। पीपल्स पार्टी की कमेटी आज हुकूमती कमेटी से मुलाकात करेगी। इजलास में मुराद अली शाह, सरफराज बुगटी, सरदार सलीम हैदर, फैसल करीम खुंडी, राजा परवेज अशरफ और दीगर की शिरकत। अगस्त 2019 का इत्तेहाद तंजीमात मदारिस और हुकूमत का मुआहिदा इत्तेहाद सामने आ गया। तंजीमात ने मदारिस को वजारत तालीम के साथ मुंसलिक करने के मुआहिदे पर दस्तखत किए। मुआहिदा PTI दौरे हुकूमत के विफाकी वजीर तमाम शफकत महमूद ने किया। दीनी मदारिस को वजारत तालीम के साथ रजिस्ट्रेशन करवाने का रजिस्ट्रेशन ना पाबंद किया गया। करवाने वाले मदारिस को बंद करने का मुश्तरका कवायद फैसला किया गया। ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर रजिस्ट्रेशन मंसूख करने का फैसला किया गया। मदारिस को बैंकों में अकाउंट खोलने का पाबंद किया गया। साबिक वज़ीर तालीम शफकत महमूद का कहना है मदारिस ने कहा था हमें वजारत तालीम के मातहत किया जाए। चेयरमैन उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का कहना है मदारिस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। पीछे ये एहतजाज के दौरान मन घड़त खबरों ने तबाहकुन किरदार अदा किया। बगैर तस्दीक मालूमात फैलाने से पाकिस्तान का आलमी सतह पर चेहरा मस्क हुआ। आलमी इदारे फेक न्यूज़ वॉच डॉग की तहकीकाती रिपोर्ट जारी। कहा एहतजाज के दौरान आर्मी अकेडमियों से 600 जवानों के इस्तीफे की खबरें भी बेबुनियाद साबित हुई। बानी पीठाई को जेल से मुंतकिल करने की खबरें भी जाली साबित हुई। कासिम सूरी के बानी पीठाई की सेहत से मुतालिक बयानात के इंतहाई मनफी असरात मुरतब हुए। बानी चेयरमैन के मुबैना वीडियो पैगाम से मुतालिक भी खबरें जाली चलती रहीं। अली अमीन और बुशा बीबी की गिरफ्तारी से मुतालिक जाली खबर ने एहतजाज को शिद्दत को बढ़ा दिया। पिम्सो पोलीक्लिनिक अस्पताल में सैकड़ों लाशों की जाली खबरों के इंतहाई मनफी असरात मुरतब हुए। फेक न्यूज़ वॉच डॉग की रिपोर्ट में कहा गया पाकिस्तान में फेक न्यूज़ के सदेबाब के हवाले से हंगामी बुनियादों पर इक़दामात की ज़रूरत है। सिंध भर में मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस और जामियात के दाखिला टेस्ट इम्तिहान सिंध के 5 डिवीजन के 7 मराकज़ में मुनाकिद हुआ। 38,684 उम्मीदवारों ने शिरकत की। दाखिला टेस्ट अदालती हुक्म पर दोबारा लिया गया है। KP हुकूमत का हेलीकॉप्टर सामान लेकर पारा चिनार पहुंच गया। अद्वियात और दीगर सामान मुतल्लिका हुकाम के हवाले, कई जख्मियों को मुंतकिल किया गया। जिरगे में शिरकत के लिए 12 माहिदीन को भी कोहाट पहुंचाया जाएगा। वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर का कहना है इलाके में ज़रूरी सामान की दस्तयाबी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। सूबाई हुकूमत तमाम वसाइल बरोए कार लाए। शामी फौज ने लबनान के साथ तमाम सरहदी चौकियों को भी खाली कर दिया। इसराइली फौज के टैंक जनूबी मशरक की शाम में दाखिल। लबनानी फौज ने ज़रूरी फौज शामी सरहद पर भेज दी। इराकी फौज के मुताबिक 2000 शामी फौजियों ने इराक में पनाह ले ली। कतर, सऊदी अरब, उर्दन, मिस्र, इराक, ईरान, तुर्की और रूस का मुश्तरका एलामिया जारी। शाम की सूरत हाल को इलाकाई और बैनुल अक़वामी सलामती के लिए खतरनाक करार दे दिया। नौ मुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा शाम अमरीका का दोस्त नहीं, अमरीका का शाम तनाज़े से कोई लेना देना भी नहीं। अमरीका को इस तनाज़े में नहीं पड़ना चाहिए। पेंटागन ने दो टोक मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा किसी को बशार अल असद का इक़्तिदार जाने पर आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं। शाम में मौजूद तमाम जमातों से शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की अपील। शाम में बागियों ने एयरपोर्ट बंद कर दिया। 1200 पाकिस्तानी ज़ायरीन फंस गए। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है शाम में पाकिस्तानी शहरियों की सहूलतकारी के लिए इक़दाम किए गए हैं। दफ्तर खारजा ने शहरियों की सहूलत के लिए फ़ोन नंबर और ईमेल भी जारी कर दिया। साबिक सफ़ीर मनीहा लोधी का कहना है अंदाज़ा नहीं था शामी फ़ौज बागियों से लड़ने से इनकार कर देगी। बागियों का दमिश्क पर कब्ज़ा सियासी ज़ल्ज़ला है।